امریکہ میں ایک دیسی پائلٹ کو پولیس نے کاکپٹ میں جا کے اس وقت گرفتار کیا جب جہاز بالکل اڑنے والا تھا، ٹیک آف کرنے والا تھا۔ آخر رستم نامی اس دیسی پائلٹ نے کیا حرکت کی کہ جہاز کے اڑنے سے چند منٹ پہلے پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ لوگ پیسنجرز جو بیٹھے تھے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنی زیادہ تعداد میں پولیس والے، وردی والے یا بغیر وردی والے کاک پٹ میں چلے گئے ہیں۔ یہ ایئر لائن تھی ڈیلٹا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پائلٹ نے کیا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس خاتون کی شکایت پر اس پائلٹ کو گرفتار کیا گیا، بعد میں پولیس نے اس خاتون کو بھی گرفتار کر لیا جو کہ مدعی تھی۔ تو اس خاتون کو گرفتار کرنے کی جو وجہ سامنے آئی ہے نا، وہ انتہائی بھیانک اور شرمناک ہے۔ میرے کہنے پر یہ ویڈیو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، اس میں میسج بہت بڑا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، اور بعض اوقات خواتین، بوائے فرینڈ، ان کے بچے کس طرح کے کاموں میں جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں۔ تو جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ جناب ریسنٹلی رستم نامی ایک پائلٹ کو گرفتار کیا گیا ہے، جو آف کورس امریکن شہری تھا، امریکن اس کے پاس نیشنلٹی تھی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ انڈیا سے تھا۔ یہ وہاں کی ایئر لائن ڈیلٹا ایئر لائن، اس میں بطور پائلٹ جاب کرتا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اپنے ساتھی تمام جو فیلوز ہیں ان کے ساتھ انتہائی ملنسار اور اچھا پائلٹ سمجھا جاتا تھا۔ اب جناب ہوتا یہ ہے، جو وجہ سامنے آئی ہے کہ جی یہ جو پائلٹ ہے نا، یہ امریکہ کا جو ایئرپورٹ شہر ہے نا سان فرانسسکو، وہاں پر جہاز کھڑا تھا، اور اس نے اس کو اڑا کے کہیں لے کے جانا تھا۔ تو کنٹرول روم سے پائلٹ کو میسج آتا ہے کہ آپ نے ابھی ٹیک آف نہیں کرنا، کچھ سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کچھ آپ سے ہلکی سی پوچھ گچھ کرنی ہے، تو ابھی آپ کاکپٹ میں ہی رہے، جہاز کو مت اڑانا۔ اس وقت یہ جناب جاتی ہے جو وہاں پہ ایف بی آئی والے، سول میں اور وردی میں 12-13 کے قریب لوگ جو کہ وہاں پہ پیسنجرز تھے، ان کی رپورٹ کے مطابق وہ جاتے ہیں سیدھے کاکپٹ میں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ جی رستم کون ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہے۔ انہوں نے اس کو کہا جی ہم آپ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ رستم نے کہا کہ وجہ کیا بنی، میرا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ پہلے ہم آپ کو اریسٹ کریں گے۔ انہوں نے اریسٹ کیا، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے لوگوں کے سامنے ہی ہتھ کڑیاں لگا کے باہر لے گئے، اور وہ جناب اس کو تفتیش میں جو ہے نا وہ ڈال دیا، اس سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے، پولیس اس کو بتاتی ہے کہ آپ نے ایک ایسا جرم کیا ہے، آپ کے خلاف ایسے ثبوت آئے ہیں، ایسی ایپلیکیشن آئی ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر کی کوئی لڑکی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، زیادہ کلیئر باتیں جو ہے نا وہ کیا بتائے بندہ، آپ سارے سمجھدار ہیں، غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈینائی کرتا رہا۔ ابھی صرف چارجز لگے ہیں، میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ اس کو چارجز لگا کے گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ثابت ہوتا ہے عدالت میں جا کے یا انویسٹیگیشن میں۔ تو ابھی اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور جو رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ابھی آگے جا کے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یہ سٹوری جاتی کس طرف ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے کہ ایک حرکت کی ہے، تو آپ کے خلاف ہمارے پاس ایپلیکیشن آئی ہے، تو اب آپ کو جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن میں شامل ہونا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح 2018 سے 2023 کے دوران، یعنی کہ یہ جو لڑکی کو چھیڑنے کا یا ان کے ساتھ غلط حرکت کا واقعہ یہ 2018 سے 2023 کے درمیان مسلسل کئی بار ہوتا رہا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پولیس نے جناب اس پائلٹ کو تو گرفتار کر لیا، لیکن اس کے ایک یا 2 دن بعد ایک وہاں کی گوری خاتون جس کا نام جینیفر ہے، اس کی عمر بھی تقریباً 45-47 سال بتائی جاتی ہے، اس کو بھی اریسٹ کر لیا۔ بیسیکلی یہ خاتون اس لڑکی کی ماں ہے، جس کے کہنے پر یا جس کی شکایت آئی تھی کہ پائلٹ نے اس چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے، اس لڑکی کی یہ ماں تھی اور مدعی بھی تھی۔ اس کی کہنے پر ایپلیکیشن جو ہے نا وہ دائر کی گئی تھی، لیکن ماں کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ ہوا کچھ یوں کہ یہ جو پائلٹ تھا رستم، اور جو اس کی یہ جو خاتون ہے جینیفر، یہ دونوں آپس میں
साहब का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी रह चुके हैं, इनके आपस में रिलेशन था और दोनों एक ही घर में रहते थे। और उसी घर में जेनिफर की पहले किसी हस्बैंड से जो एक लड़की थी, जिसकी अभी वो जो कम उम्र थी, वो भी अपनी माँ के साथ, और ये जो माँ का बॉयफ्रेंड था, तीनों एक ही घर में रहते थे। उसके बाद होता ये है कि ये जो जेनिफर है ना, ये तो चले उसकी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड बाहर के मुल्कों में जस्ट लाइक अ वाइफ, तो जो कुछ करता, लेकिन ये जो छोटी उम्र की जेनिफर की जो लड़की थी, इसके साथ भी वो गलत हरकतें करता। लेकिन ये जो माँ थी उस लड़की की, ये चुपचाप देखती रहती, इसने कभी उसको मना नहीं किया कि आप ये लड़की के साथ क्या कर रहे हो, गलत हरकत क्यों कर रहे हो, एक बार भी मना नहीं किया, देखती सारा कुछ, और सारा कुछ बाहमी रजामंदी से चलता रहा। ये बयान दिया है उस लड़की ने कि मेरी माँ भी सामने जो है ना बैठ के ये सारी चीजें जो है ना वो देखती थी। अब जनाब पुलिस ने जनाब उसको भी पकड़ लिया, उसको भी अरेस्ट कर लिया। अब दोनों जो है ना एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पुलिस की हिरासत में है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। और उसके बाद इनको पहले जो ना इनिशियल अदालत में जो पेश किया जाता है वो किया गया है। अब अंदाजा कर लें कि ये इस कदर संगीन नोयत का केस है कि इस पायलट की जो अबूरी जमानत होती है ना, उसके लिए भी अदालत ने $6 मिलियन का जो है ना मुचलका रखा है, इतनी ज्यादा कीमत का। फिर इसको अबूरी जमानत मिलेगी और इसका ट्रायल केस चलता रहेगा जब तक सजा या फैसला नहीं होता। तो कहा यह जा रहा है, जो माहिरीन कवानीन है, उनका कहना है कि अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो ये खातून भी रगड़ी जाएगी जो कि वालदा है, क्योंकि कोई जुर्म अगर आप देखते हैं और आंखें बंद करके या उस पर चुप रहते हैं तो ये भी जुर्म है, ये भी आपको मुजरम बना देता है। तो ये जो लड़का है, पायलट है, जिसने इतनी क्वालिफिकेशन की, वहां पर नाम रोशन किया, यानी कि आप नाम ही रोशन होता है ना कि अगर आप इस तरह की हरकतें ना करें और कोई जॉब, पायलट की एक बड़ी अच्छी और एडवेंचर वाली जॉब होती है। लेकिन अब जनाब ये फंस गया बड़ी बुरी तरह, और कहा यह जा रहा है कि अगर ये जुर्म साबित हो गए, जिसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, तो इसको उम्र कैद हो जाएगी। सारी जिंदगी जो इसकी बाकी है ना, वो जेल की सलाखों में गुजार सकता है। अभी ये सिर्फ इनिशियल जो है ना, इसको गिरफ्तार करके ये तफसीलात जारी की गई हैं पुलिस की जानिब से, जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब आपको बताते हैं कि असल में इस तरह के वाकयात, इसकी जो है ना वो नसीहत आप कह सकते हैं, या जो हमने चीजें देखी हैं परदेश में रहते हुए, कि बाहर के मुल्कों में अक्सर लड़कियां, खवातीन की मैं बात करता हूं, जिनकी उम्र 30 साल या 35 साल से जायद होती है, अगर वो सिंगल हो ना, तो उनका हो सकता है कोई जो ना वो बच्चा भी हो, लड़की हो या लड़का हो, लेकिन वो भी होता है क्योंकि इनके रिलेशंस चलते रहते हैं, टूट जाते हैं, शादियां होती हैं, तलाक हो जाती है। तो जो ही ये सिंगल्स होती हैं तो फिर उसके बाद इनको कोशिश होती है कोई ऐसा लड़का, मर्द मिल जाए जिसके साथ दोबारा जिंदगी का पहिया जो ना वो चलाना शुरू कर दें। तो सारी बात है, अगर एक लड़की है, उसकी उम्र कम है अभी, तो वो बालग नहीं है, तो वो तो आजादाना जिंदगी नहीं ना गुजार सकती, तो वो माँ के साथ ही रहती है। तो ये जो वाकया हुआ ना, इसमें इन दोनों की तो आपस में मोहब्बत हो गई, लेकिन वो जो इनकी लड़की थी वो जनाब उसके साथ जो भी हुआ, एनीवेज। अच्छा, तो बाहर के मुल्कों में ये जो रिलेशनशिप होता है, सारे लोग समझदार हैं और खासतौर पर जो बाहर रहते हैं वो देखते हैं कि ये जो साथ होते हैं ना, इनके जो इन्होंने कहते हैं पंजाबी जो पछलाग, यानी पिछली औलाद, खातून की पिछली औलाद, वो भी बड़ी बाज़-औक़ात, सब नहीं, बाज़-औक़ात बड़ी जबर का निशाना बनते हैं। जैसे कि आपने हमारे मुल्कों में भी देखा होगा, पाकिस्तान, इंडिया में भी, कि सम टाइम ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि जी सुतेले बाप ने ये कर दिया और सुतेले बाप ने वो कर दिया। तो वो इस सुतेला बाप ही बेसिकली होता है, जो कि बेसिकली तो खातून के साथ उसका निकाह हुआ होता है, लेकिन वो उसकी जो पिछली औलाद होती है ना, उसके साथ भी वो बुरी नजरों से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वाकया उसी नोयत का है। लेकिन आप कानून की हुक्मरानी देखें कि जस्ट एक एप्लीकेशन आई है, अमेरिकन शहरी है वो, अमेरिका की बेहतरीन डेल्टा एयरलाइन में पायलट है वो, एक इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स है वो, और उसने इसके अलावा उसके पास अभी तक कोई क्राइम के चार्जेस भी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा चार्ज, ऐसी एक एप्लीकेशन आई कि इतनी तेजी से पुलिस, इतनी तेजी से कानून हरकत में आया कि उन्होंने इसका पूरा पीछा किया और पता चलाया कि इस वक्त कहाँ है। पता चला जी इस वक्त वो जहाज में है, तो फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया कि ये बंदा हमें वांटेड है, जहाज को टेक ऑफ नहीं करने देना। तो ऐसा ही हुआ,
अब देखें कि कितनी तेजी से, देखने में अभी वो चीज साबित भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जनाब उसकी तस्वीरें भी पुलिस ने शेयर कर दी हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं कि इसके चार्जेस जो लगे हैं इसमें कितनी सदाकत है, हुआ क्या था। मजीद जो तफसीलात साथ साथ आएंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन खुदा के लिए हर काम करने से पहले ये जो आपकी पिछली औलाद है ना, इसका जरूर सोच लिया करें। खा बाहर के मुल्कों में रहते हैं या आप अपने मुल्कों में रहते हैं, हमारे जो पाकिस्तान इंडिया वगैरह है, कोई भी खातून जो दूसरी शादी करना चाहती है और उसके पीछे भी एक साथ वो अपनी बच्ची को लेके आएगी, बहुत मोहतात रहिएगा। 5 उंगलियां जैसी नहीं होती। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बल्कि ज्यादा अच्छे लोग हैं, लेकिन चंद काली बेड़े भी ऐसी हैं जो कि दरिंदगी का मुजाहरा करने से बाज नहीं आती। जहां रहे खुश रहें। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक नसीहत थी कि किस किस तरह के काम जो है ना वो लोग कर सकते हैं या होते हैं। बी केयरफुल, एहतियात कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।